तो मित्रों आईओसीएल એટલે કે ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડમાં અલગ અલગ પોસ્ટ પર એપ્રેન્ટિસની ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલી છે। તો ભરતી વિશે તમામ પ્રકારની માહિતી આપણે એક જ વિડિયોમાં મેળવશું, જેમ કે વિદ્યાર્થીની શૈક્ષણિક લાયકાત શું હોવી જોઈએ, વય મર્યાદા કેટલી હોવી જોઈએ, અરજી ફોર્મ કઈ તારીખથી કઈ તારીખ સુધીમાં ભરી દેવાના રહેશે, આ તમામ પ્રકારની માહિતી આપણે એક જ વિડિયોમાં મેળવીએ। તે પહેલા વિડિયો ગમે તો લાઈક અને શેર કરી દેજો, ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો। तो चलो मित्रों वीडियो की शुरुआत करिए। तो मित्रों आईओसीएल એટલે કે इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड में एप्रेंटिस की भर्ती बहार पाडवामां आवेली छे के जेमां टेक्निकल एप्रेंटिस की पोस्ट है, ट्रेड एप्रेंटिस की पोस्ट है और ग्रेज्युएट एप्रेंटिस की पोस्ट है। सौथी पहला आपणे चर्चा करी लईशुं कंईक अगत्यनी तारीख विषे। तो आ भर्ती है तेमां जो तमारे अरजी करवी होय तो ऑनलाइन अरजी फॉर्म भरवाना रहेशे। ऑनलाइन अरजी फॉर्म शुरू कर देवामां आवेला छे। 16 डिसेम्बर 2023 થી લઈને 5 જાન્યુઆરી 2024 સુધીમાં તમારે ऑनलाइन अरजी करवानी रहेशे। ऑनलाइन अरजी फॉर्म छे ते क्या पोर्टल पर जई भरवाना रहेशे तो जे आईओसीएल नी ऑफिशियल वेबसाइट छे ioclmd.in आ वेबसाइट पर जई तमारे ऑनलाइन अरजी फॉर्म भरी देवाना रहेशे। 5 જાન્યુઆરી 2024 સુધીમાં તમારે ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ ભરવાના રહેશે। આગળ મિત્રો આપણે ચર્ચા કરીશું જગ્યા વિશે કે કુલ કેટલી જગ્યા છે। તો ઓલ ઇન્ડિયામાં કુલ 1603 જેટલી જગ્યા પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલી છે, પરંતુ જો ગુજરાતની ચર્ચા કરીએ તો ગુજરાતમાં કુલ 95 જેટલી જગ્યા પર આ ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલી છે। 95 જગ્યા છે તેમાંથી ટેકનિકલ એપ્રેન્ટિસની પોસ્ટ છે તેમાં કુલ 30 જેટલી જગ્યા છે। ट्रेड एप्रेंटिसनी पोस्ट है कि जेमां डेटा एंट्री ऑपरेटरनी पोस्ट पण आवी जाय छे। तो आ जे ट्रेड एप्रेंटिसनी पोस्ट है तेमां कुल 5 जेटली जग्या छे, ज्यारे ग्रेज्युएट एप्रेंटिसनी पोस्ट है तेमां कुल 60 जेटली जग्या छे। आवी रीते मित्रों गुजरातमां कुल 95 जेटली जग्या पर भरती बहार पाडवामां आवेली छे। आगळ चर्चा करीशुं आपणे एज्युकेशन क्वॉलिफिकेशन એટલે કે शैक्षणिक लायकात विषे। अरजी फॉर्म भरवा माटे विद्यार्थीनी शैक्षणिक लायकात केटली होवी जोईए? तो मित्रों जे टेक्निकल एप्रेंटिसनी पोस्ट है तेमां विद्यार्थीए मिनिमम 50% साथे रेग्युलर डिप्लोमा में 3 वर्षनो कोर्स पास करेलो होवो जोईए। परंतु जो एससी एसटी केटेगरीना विद्यार्थी होय तो ते विद्यार्थीए मिनिमम 45% साथे रेग्युलर में डिप्लोमा में कोर्स पास करेलो होवो जोईए। त्यार पछी मित्रों जे ट्रेड एप्रेंटिसनी पोस्ट है तो तेमां विद्यार्थीए धोरण 10 ની परीक्षा पास करेल होवी जोईए અને जे ते ट्रेडमां अरजी फॉर्म भरવું છે તે ट्रेड आईटीआई मांथी पास करेल होवो जोईए। परंतु અહીં જે डेटा एंट्री ऑपरेटरनी पोस्ट છે तो आ पोस्ट में अरजी फॉर्म भरवा माटे विद्यार्थीए 50% साथे कोईपण सरकार मान्य बोर्ड मांथी धोरण 12 ની परीक्षा पास करेल होवी जोईए। परंतु जो एससी के एसटी केटेगरीना विद्यार्थी होय तो तेओए कोईपण सरकार मान्य बोर्ड मांथी 45% साथे धोरण 12 ની परीक्षा पास करेल होवी जोईए। मित्रों आ जे धोरण 12 ની परीक्षानी शैक्षणिक लायकात छे ते मात्र डेटा एंट्री ऑपरेटरनी पोस्ट माटे ज रहेशे। त्यार पछी मित्रों जे ग्रेज्युएट एप्रेंटिसनी पोस्ट छे तो तेना माटे विद्यार्थीनी शैक्षणिक लायकात शुं होवी जोईए? तो विद्यार्थीए कोईपण सरकार मान्य युनिवर्सिटी मांथी ओछामां ओछा 50% साथे बीए अथवा तो बीकॉम अथवा तो बीसीए अथवा तो बीबीए ની ડિગ્રી મેળવેલ હોવી જોઈએ। પરંતુ જો એસસી કે એસટી કેટેગરીના વિદ્યાર્થી હોય તો તેઓએ કોઈપણ સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી ઓછામાં ઓછા 45% સાથે બીએ બીકોમ અથવા તો બીએસસી અથવા તો બીબીએ ની ડિગ્રી મેળવેલ હોવી જોઈએ। ચર્ચા કરી લઈએ એજ લિમિટ એટલે કે વય મર્યાદા વિશે। ઉમેદવારની ઉંમર કેટલી હોવી જોઈએ? તો 30/11/2023 ને ધ્યાનમાં રાખી ઉમેદવારે પોતાની ઉંમરની ગણતરી કરવાની રહેશે। 30/11/2023 ના રોજ ઉમેદવારની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 વર્ષ અને વધુમાં વધુ 24 વર્ષની હોવી જોઈએ। પરંતુ અહીં જે અનામત કેટેગરીના વિદ્યાર્થી છે તેઓને સરકારશ્રીના ધારાધોરણો મુજબ ઉંમરમાં છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે। જેમ કે એસસી અને એસટી કેટેગરીના વિદ્યાર્થી છે તો તેઓને ઉંમરમાં 5 વર્ષની છૂટછાટ આપવામાં આવશે। ઓબીસી કેટેગરીના વિદ્યાર્થી છે તો તેઓને ઉંમરમાં 3 વર્ષની છૂટછાટ મળવાપાત્ર થશે। જ્યારે હેન્ડીકેપ ઉમેદવાર છે તો તેઓને ઉંમરમાં 10 વર્ષની છૂટછાટ આપવામાં આવશે। તે સિવાય બાકી જે તમામ ઉમેદવાર છે તો તેઓએ 30/11/2023 ને ધ્યાનમાં રાખી પોતાની ઉંમર ઓછામાં ઓછી 18 અને વધુમાં વધુ 24 વર્ષની હોવી જોઈએ। ચર્ચા કરી લઈએ આપણે સિલેક્શન પ્રોસેસ વિશે। તો અહીં વિદ્યાર્થીનું સિલેક્શન છે તે એક સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના આધારે કરવામાં આવશે અને આ જે પરીક્ષા છે તે મિત્રો ઓનલાઈન લેવામાં આવશે। મિત્રો પરીક્ષા કઈ તારીખે લેવામાં આવશે, પરીક્ષાનો અભ્યાસક્રમ શું રહેશે તે આઈઓસીએલ પોતાની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ ઉપર જાહેર કરશે। જ્યારે આઈઓસીએલ દ્વારા અલગથી આ માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે એટલે આપણે એક અલગથી વિડીયો અપલોડ કરી દેશું। તો આવી રીતે મિત્રો ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન લિમિટેડમાં એપ્રેન્ટિસની પોસ્ટ પર ભરતી બહાર પાડવામાં આવેલી છે કે જેમના ઓનલાઈન અરજી ફોર્મ શરૂ કરી દેવામાં આવેલા છે। જો તમારે ઘર બેઠા જ અરજી ફોર્મ ભરવું હોય તો અમારા જે વોટ્સએપ નંબર છે 9106616546 आ नंबर पर तमे व्हाट्सएप पर मैसेज करशो कि अमारे आईओसीएल एप्रेंटिस में अरजी फॉर्म भरવું છે तो तमने नजीवी फी साथे घर बैठा ज ऑनलाइन अरजी फॉर्म भरी देवामां आवशे।
તો આશા રાખું છું વિડીયો પસંદ પડ્યો હશે. વિડીયો પસંદ પડ્યો હોય તો લાઇક અને શેર કરી દેજો. ચેનલમાં નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. ફરી મળીશું એક નવા ટોપિક સાથે એક નવા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.